Hello, hello, my dear students. This is your CMK sir, and this is the first class of BBA second semester under that financial accounting. My dears, we have 5 chapters in that financial accounting. Under that, the first unit, fire insurance claims. My dears, fire insurance claims. So, how the insurance company providing the claims to the persons those who are suffering from fire accidents. Fire accidents, totally theory and practical discussing in this chapter. My dears, let's we go for the chapter name. My dears, financial accounting 2. Under that, unit number 1, fire insurance claims. Fire insurance claims, my dears. My dears, under that first one, before we are going to discuss the topic of fire insurance claims, just we are glancing about what is meant by insurance. What is meant by insurance? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Means, my dears, insurance means it is a contract between two parties. Contract between two parties. One party agrees to pay compensation to another party against the future risk. Against the future risk is nothing but, my dear students, insurance is a contract. Insurance is a contract. So it is a contract between two parties, two persons. It means under that two persons, one person give the promise to another person. For what? I will 100% give you the compensation regarding to the future risk. Regarding to the future risk, my dears. Future risk. So that is the agreement. That is the agreement. It is a contract between two parties. One party agrees to pay compensation to another party against the future risk. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಗ್ರಿ to pay the compensation to another party against the future risk. Future risk. So it is a future risk agreement. My dears, after that meaning of insurance, we are going for fire insurance. So hagadre insurance ಆದ್ಮೇಲೆ fire insurance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ my dears. It is a contract between two parties, namely insured. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ my dears. Namely insured and insurer. Those who are the parties dealing with the insurance means the two parties dealing with the insurance, namely insured and insurer. ಹಾಗಾದ್ರೆ insured ಯಾರು, insurer ಯಾರು, later discuss ಮಾಡೋಣ. It is a contract between two parties, namely insured and insurer. Insurer agrees to pay compensation to the insured. Insurer agrees to pay compensation to insured against the future risk. Against the future risk. Nodi my dears, illigaadre bari insurance meaning agutte. It is a contract between two parties, namely insured and insurer. Insurer agrees to pay compensation to insured against the future risk. It is a insurance business. What insurance meaning? What is the fire insurance means? Continuation. Such risk, ಆ risk ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು? Such risk accordance through the account of fire only in the particular period. ಒಂದು ನಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ, ಭವಿಷ್ಯತ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ನಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಭರವಸೆನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಷ್ಟ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು? ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ಬೆಂಕಿಯ ಅನಾಹುತ, ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಖಾತೆಯಿಂದ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವರು ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ನೇಮ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರರ್. Insurer agrees to pay, he promise to pay compensation to insured against the future risk. Such risk accordance through the account of fire only in the particular period. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. It is a contract
It is an agreement between two parties, namely one party called insured, another party called insurer. So it is an agreement under which the two parties for giving some compensation to another party against the future risk. Such risk occurrence through the account of fire only in the particular period only, my dears. Very important. In the particular period only. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. One more meaning here, my dears. One more meaning. It is an insurance agreement under which insured insures the subject matter against the destruction or damage of the subject matter caused by fire. It is an agreement under which insured insures. ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅನಾಹುತ ಆದರೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತದನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ insured insures the subject matter against the destruction or damage of the subject matter caused by the fire. That is called fire insurance. My dears, clear idira ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. That is the meaning of fire insurance. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Then my dears, next topic is parties of fire insurance. Parties of fire insurance. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇನ್ಶೂರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಇನ್ಶೂರರ್. ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಇನ್ಶೂರರ್. He is a person who undertake the insurance against the future risk by the way of paying particular amount of premium to the insurer. My dears, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ನೀವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಮೀನಿಂಗ್. ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಇನ್ಶೂರರ್. He is a person who undertake the insurance against the future risk by the way of paying particular amount of premium to the insurer. My dears, one more meaning here. He is a person who is eligible for receive the compensation against the future risk caused by fire from insurer or insurance company. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಶೂರರ್ ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ಶೂರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಶೂರರ್. The second party of insurance business, insurer. So insurer is a person or company, mention ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ already, or company who undertake the receipt of insurance subject matter and assure to provide compensation against the future risk caused by fire for particular period. A person who give the assurance for giving the compensation against the future risk, such risk occurrence through the fire accident. ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಶೂರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಶೂರರ್ is a person or company who undertake the receipt of insurance subject matter and assure to provide, promise to provide compensation against the future risk caused by fire for a particular period. One more meaning. Generally, insurer refers to the insurance company. Insurer ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಈಗ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. It is a contract between two parties, namely insured and insurer. Insurer agrees to pay compensation. Insurer
agrees to pay compensation to insure against the future risk. Such risk accordance through the account of fire only in the particular period. ಸೊ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರರ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ಶೂರರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಕಂಪನಿಯವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ very important, fire insurance policy. My dears, fire insurance policy. Policy andre enu? It is a document which contains the terms, conditions or rules. Wait a minute, my dears. Terms and conditions, my dears. Terms and conditions or rules and regulations relating to the fire insurance contract. What are all the information you are required? What are the rules and regulations adopted by the insurance company? What are the rules and regulations adopted by the insurer? That's total rules and regulation we should be included in the particular statement or document. Such a document we are treated as fire insurance policy. Like insurer name, insurer name, policy amount, premium amount, maturity period, cause of damage, how to pay the premium, what is the method of payment of premium, what is the method of payment of claim. So whatever it may be, my dears, all the details, all the conditions, all the rules should be included in a document. Such a document we are treated as fire insurance policy. It is a document which contains terms and conditions or rules and regulations relating to the fire insurance contract, that is called fire insurance policy. So one more meaning here, it is a document which includes the detailed information of fire insurance contract. It is a document which includes the detailed information of fire insurance contract, that is called fire insurance policy, my dears. Then, my dears, we have the principles. No need of explanation for these principles, just principles tilkondiri saku. So principles of fire insurance: utmost good faith, insurable interest, proximate cause, principle of contribution, principle of indemnity. So it may be asking question for just mention any two principles of fire insurance contract ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 marks ಗೆ. ನೀವೆರಡು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, explanation need ಇಲ್ಲ. utmost good faith, ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್, ನಿಯರ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ, ಈ ತರ. ಸೊ ಇವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್: ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್, ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. After that, my dears, very important topic, that is over insurance. My dears, simple. Here the word itself indicates that it is a over insurance, excess insurance, ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, when the insurance policy amount or consideration is more than compared to actual loss or actual stock of goods destroyed by fire in a particular period, called over insurance. When the insurance policy amount or consideration is more than compared to actual loss or actual stock of goods destroyed by fire, it is called over insurance. Wait a minute, my dear. Sulpa. Right, my dears. Over insurance means when the insurance policy amount, for example ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ my dears, ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ 25,000 ಆಗಿದೆ, 50,000 ಆಗಿದೆ, 80,000 ಆಗಿದೆ, 90,000 ಆಗಿದೆ, 99,000 ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋ ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗಿರೋ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಗಿರೋ ಲಾಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆನ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ amount
or consideration is more than compared to the actual loss or actual stock of goods destroyed by fire in a particular period called over insurance. My dears. Over insurance ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೌಟ್. ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 25,000 ಆಗಿದ್ರೆ 25,000 ಮಾತ್ರನೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಇರುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ is less than compared to actual loss or actual stock of goods destroyed by fire in a particular period called under insurance. My dears, adike opposite aste. When the insurance policy amount is more than compared to the actual loss. ನಮಗೆ okay, my dear students, under insurance means when the insurance policy amount or consideration is less than compared to actual loss or actual stock of goods. Wait a minute, my dears. Stock of goods destroyed by fire in a particular period called under insurance. ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, 2 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, 3 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಬೈ ದ ವೇ ಆಫ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? 1 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನಿಮ್ ಡೌಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅವರೇಜ್ ಕಾಲಮ್, ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನೋಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥಿಯರಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. BCom ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ or method in a fire insurance contract for discharging of loss where there is a under insurance. ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಂತ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ ನೇ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಎ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ where there is a under insurance. Then one more supporting meaning illide. The objective of average class is to minimize the liability of insurer for compensation to insured at the time of under insurance. ಯಾಕೆ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು 2 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ in a fire insurance contract for discharging of loss where there is a under insurance. My dears, next very important and last concept, what is meant by claims? Claims ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ. ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್
ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಒಂದು ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಶೂರರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಾಲ್ವೇಜ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪರಿಹಾರ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ amount of policy divided by stock of goods on the date of fire into actual loss. This is the formula for calculating the amount of claim where there is a under insurance. Where there is a over insurance, just we should be deducted the amount of salvage from the stock of goods on the date of fire, and the rest of the amount we are treated as actual loss or claim. But in case of under insurance, we should follow the formula, that is amount of claim equals amount of policy divided by stock of goods on the date of fire into actual loss. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವೇಜ್. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೀನಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವೇಜ್? sometimes my dears, sometimes a portion of goods and services saved from fire accident either in damaged or partly damaged condition called salvage. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರಾ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ತೀರಾ. ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಸಾಲ್ವೇಜ್. ವಾಟ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, maybe damaged condition or partly damaged condition, such goods or services we are treated as salvage. Salvage means saved portion. Saved portion from the fire accident. So it is an amount realized from the goods which are saved from the fire accident. ಆ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅದೇ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. First one is preparation of trading account. Second one is preparation of memorandum trading account.
ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್? ಮೈ ಡಿಯರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬೈಯಿಂಗ್ and selling in addition to direct expenses. It is an account prepared to record only the trading activities like buying and selling. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್. It is an account prepared to record trading activities like buying and selling in addition to direct expenses. Buying, selling, direct expenses na matra entry ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Under fire insurance contract, it is prepared to record trading activities and direct expenses relating to the previous year of fire accident. Very, 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 very important. My dears, ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಯರ್ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 2021ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, 21ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಇಯರೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್. ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದಾದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್. ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Under fire insurance contract, it is prepared to record trading activities and direct expenses relating to the previous year of fire accident. Previous year of fire accident. ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ prepared under fire insurance contract to record trading activities and direct expenses relating to current year of fire accident. Very, very important. Current year of fire accident. To find out, ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳೋ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋಡನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1/2 ಆರ್ 50% ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1/3 ಆರ್ 33.33% ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. 1/3 ಆರ್ 33.33% ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 1/4 ಆರ್ 25% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. 1/4 ಆರ್ 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 1/5 ಆರ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. 1/5 ಆರ್ 20% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 1/6 ಆರ್ 16.667% ತಗೋಬೇಕು. 1/6 ಆರ್ 16.667% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ 1/7 ಆರ್ 14.29% ತಗೋಬೇಕು. 1/7 ಆರ್ 14.29% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ರೆ 1/8 ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 12.5% ತಗೋಬೇಕು. 1/8 ತಗೊಂಡ್ರು ಬರುತ್ತೆ, 12.5% ತಗೊಂಡ್ರು ಬರುತ್ತೆ. 1/8 ಆರ್ 12.5% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ 1/9 ತಗೋಬೇಕು, ಆರ್ 11.11 ತಗೋಬೇಕು. 1/9 ಆರ್ 11.11 ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ 1/10 ಆರ್ 10% ತಗೋಬೇಕು. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಮೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಇವು ಮೂರೇ. 50%,
33.33%, 25%. 50% ಬಂದ್ರೆ 33.33%, 33.33 ಬಂದ್ರೆ 25%, 25% ಬಂದ್ರೆ 20%. ಅದರಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 50% ಅಂದ್ರೆ 33.33, ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು 33 ಬಂದ್ರೆ 25, 25 ಬಂದ್ರೆ 20 ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರರ್ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕ್ಲೈಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್, ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್, 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. So practical aspects I will continue on next class. Until, take care my dears. Thank you very much.